میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا آج کیا گیا، جس کا مقصد کم اور متوسط آمدن والے طبقات کو مکانوں کے لیے آسان شرائط پر قرض فراہم کرنا ہے۔ شہباز شریف نے موجودہ صورتحال میں موٹر سائیکل سواروں، عوام اور سامان کی نقل و حمل کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکراتی عمل کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے قیام کے لیے امریکہ اور ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر نے زراعت، بندرگاہ کی ترقی اور ماہی پروری کے شعبوں میں چین کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNSM ہنگور کی کمیشننگ کی تقریب چین کے شہر سانیہ میں ہوئی۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ نارمل پاسپورٹ کی فراہمی کا وقت 21 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچے کے علاقے کے لیے 23 ارب روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پیپلز ایئر ایمبولینس منصوبے کا جلد باضابطہ افتتاح کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا کسی بھی طرح کا ظلم و جبر کشمیری عوام کو ان کی حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد سے نہیں روک سکتا۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایلیمینیٹر میچ کل لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے مکان کی ملکیت کے لیے کم اور متوسط آمدنی والے طبقوں کو آسان قرضوں کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 20 سال کی ادائیگی کی مدت کے ساتھ 1 کروڑ روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے۔ پہلے 10 سال کے لیے مارک اپ کی شرح 5% ہوگی، جس کے بعد باقی ماندہ مدت کے لیے مارکیٹ کے نرخوں کے مطابق اس کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے سال کے لیے 50,000 گھروں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے 321 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگلے 4 سال میں 5 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس پروگرام کے تحت 10 مرلے تک کے گھر تعمیر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ اس ہاؤسنگ پروگرام سے صنعت اور معیشت کو تقویت ملے گی اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ قرضوں کی بر وقت فراہمی یقینی بنانے اور اس عمل میں درپیش کسی بھی قسم کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے ذاتی طور پر مہینے میں کم از کم 1 بار پروگرام کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس پروگرام کے تحت قرض حاصل کرنے کا طریقہ کار آسان ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے کامیاب درخواست گزاروں میں چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے گزشتہ ماہ دی جانے والی سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ حالیہ صورتحال کے پیش نظر معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو سفری کرایوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافے کو روکنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی کی ہدایت کی تاکہ اس کے ثمرات براہ راست مستحق افراد تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح رہے گی اور کسی بھی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ دعاگو ہیں کہ خطے کی صورتحال میں جلد بہتری آئے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آ سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت عوام کو ہر ممکن زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی جاری رکھے گی اور عام آدمی کے لیے ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قوم کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات لیڈ فری فیوچر اور یونیسیف کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان انسداد پولیو کو اولین ترجیح سمجھتا ہے اور جلد اس موذی مرض کے ملک سے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
वफ्द के शुरका ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में अपने हालिया दौरे के दौरान सर्वे के हवाले से इजलास को आगाही दी। उन्होंने बच्चों के बीमारियों से बचाव और उनकी नशोनुमा के खतरात के सद्देबाब के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया और सेहत, तालीम, नौजवानों की तरबियत और IT के शोबे में गरां कदर इक़दामात की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आज यूरोपीय यूनियन की नायब सदर और आला नुमाइंदा काजा कलास से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल और इसके मुआशी और वसी तर असरात पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा और नायब सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के मुसलसल तामीरी और सहूलतकारी के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में मुज़ाकरात और रवाबित को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया। उन्होंने हाल ही में इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कामयाब इनेकाद को सराहते हुए शराकतदारी मजबूत बनाने और कारोबार के लिए नए मौके फराहम करने में इसके किरदार को उजागर किया। फरीकैन ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते और इससे बाहर अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका और ईरान दोनों के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर अंदराबी ने कहा कि सफारतकारी का अमल रुका नहीं है। ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान में सफारती ज़राए से होने वाली हर बात दयानतदारी के साथ दूसरे फरीक तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले के मुज़ाकरात के जरिए हल के लिए पूरी उम्मीद है और कहा कि हम दोनों फरीकों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो जाएंगे। दफ्तर खारजा के तर्जमान अंगूर अड्डा समेत जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला बन्नू से मुल्हिका सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुकामी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और मज़ीद वाक़यात की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। एक सवाल के जवाब में ताहिर अंदराबी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह शबीर शाह और यासीन मलिक समेत कश्मीरी रहनुमाओं की मुसलसल नज़रबंदी और कैद का नोटिस ले और उनकी फौरी रिहाई के लिए किरदार अदा करे। उन्होंने जामे सिराज अल उलूम पर मबनी मुबैना पाबंदी और इसे सील करने के भारत के गैर कानूनी इक़दाम की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इस मोतबर इदारे को निशाना बनाना काबिज़ हुकाम की एक वसी पॉलिसी और तर्ज़े अमल का हिस्सा है, जिसका मकसद कश्मीरी अवाम की समाजी, सकाफती और मजहबी शनाख्त को कमज़ोर करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत में मुसलसल इजाफे की निशानदेही करते हैं, जो इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे के वसी रुझान के अक्स है। पाकिस्तान और ईरान ने मुख्तलिफ शोबों में कसीर जहती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान हुआ। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सफ़ीर ने गुफ्तगू करते हुए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईरान अपने पाकिस्तानी भाइयों का मशकूर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन बिलखसूस सूबा हैनान के साथ ज़रई पैदावार, बंदरगाहों की तरक्की, बीजों की टेक्नोलॉजी और माही परवरी के शोबे में ताउन को मजीद वसअत देने में पाकिस्तान की दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने इस दिलचस्पी का इजहार आज चीन के शहर सानिया में हैनान के पार्टी सेक्रेटरी फेंगफी से गुफ्तगू करते हुए किया। सदर ने दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए हैनान के कारोबारी इदारों और पाकिस्तान के सनती और बरामदी शोबों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अवामी सतह पर रवाबित की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि सानिया में छठे एशियन बैच गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शिरकत इस हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त है। सदर ने हैनान की हुकूमत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि ये सूबा बैनुल-अक़वामी तिजारत और सरमायाकारी के लिए एक अहम राहदारी बन चुका है। सदर ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है, जिससे अवामी और इदारा जाती सतह पर वसी हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम को 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। फ्रीकैन ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया और अमन, इस्तेहकाम, मुज़ाकरात और ताउन के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी फेंगफी ने हैनान की फ्री ट्रेड पोर्ट के तौर पर तरक्की और आलमी तिजारत और सरमायाकारी में इसके बढ़ते हुए किरदार को उजागर किया।
انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران پاکستان اور ہینان کے درمیان تجارت تقریباً دگنا ہو چکی ہے۔ سیکرٹری فینگ نے کہا کہ اس وقت ہینان کی مختلف جامعات میں 500 سے زائد پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNSM ہنگور کی کمیشننگ کی تقریب چین کے شہر ثانیہ میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے ہنگور کی کمیشننگ کو پاک بحریہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ایک مضبوط، متوازن اور قابل اعتماد دفاعی پوزیشن برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کا دفاع کرنے اور اپنے سمندری مفادات اور معیشت کا تحفظ یقینی بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ جدید ترین ہتھیاروں، جدید سینسرز اور ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سے لیس ہنگور کلاس آبدوز خطے میں بحری نظم اور استحکام برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس تاریخی سنگ میل کے حصول پر پوری قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ نارمل پاسپورٹ کی فراہمی کی مدت 21 دن سے کم کر کے 14 دن کر دی گئی ہے۔ انہوں نے امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بزنس پاسپورٹ کے اجرا سے متعلق امور پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پاسپورٹ کی گھروں تک کی دہلیز تک ڈیلیوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاسپورٹ نظام کو بہتر بنانے اور عوامی سہولت کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین اور وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے صنعت کے نمائندوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور بلاک چین کے شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان کے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بانیوں، چیف ایگزیکٹوز، ٹیکنالوجسٹ اور مالیاتی جدت کاروں کے لیے منعقدہ ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کو ہر سال 38 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوتی ہیں اور ملک میں 10 کروڑ سے زائد بالغ افراد اب بھی باضابطہ مالیاتی نظام کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ بلال بن ثاقب نے اعلان کیا کہ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت ایک باضابطہ صنعتی مشاورتی گروپ قائم کیا جائے گا۔ یہ گروپ اتھارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان کے ورچوئل اثاثہ جات کی ریگولیٹری فریم ورک کی تیاری میں کام کرنے کے لیے ماہرین کو اکٹھا کرے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کچے کے علاقے کے لیے 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علاقے کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے اجرا کا بھی اعلان کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت علاقے کو ایک محفوظ اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران علاقے میں کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی جو ریاستی عملداری کے قیام کا مظہر ہے۔ پنجاب کی تمام ضلعوں میں تعلیم بالغاہ کا پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی قیدی ناخواندہ نہ رہے۔ اس اقدام کے تحت 44 جیلوں میں 176 خواندگی مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں اس وقت 17,000 سے زائد قیدی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ منصوبے کے مطابق 15 مراکز بڑی جیلوں میں اور 4 چھوٹی جیلوں میں قائم کیے جائیں گے۔ تعلیم یافتہ قیدیوں کو اساتذہ کا کردار سونپا گیا ہے اور اساتذہ اور طلباء دونوں کی سزاؤں میں کمی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں تاجر برادری کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ان کے اہم کردار کو سراہا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ اور خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اعلان کیا ہے کہ پیپلز ایئر ایمبولینس منصوبے کا جلد باضابطہ افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایئر ایمبولینس سروس خاص طور پر دور دراز اور دشوار گزار علاقوں کے مریضوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے جہاں سڑک کا بنیادی ڈھانچہ اکثر بروقت علاج کے حصول کو مشکل بنا دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سڑک حادثات اور دیگر طبی ہنگامی صورتحال کے متاثرین کو اب شہری مراکز کے بڑے ہسپتالوں میں تیزی سے منتقل کیا جائے گا۔ افغان طالبان حکومت نے جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں شہری آبادی پر ایک بار پھر بزدلانہ حملہ کیا ہے۔
सिक्योरिटी ذرائع के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा से मुल्हिका सरहदी इलाकों में मार्टर गोले दागे। मार्टर गोला एक घर पर गिरा जिससे एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी रिहायशियों ने कहा है कि सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से शहरी बिलखुसूस बच्चे शहीद हो रहे हैं और इलाके में खौफ व हरास है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारर, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और वजीहा कमर आज मार्का हक में शहीद होने वाले 7 साला इर्तजा अब्बास के घर गए। उन्होंने मार्का हक के शहीद इर्तजा अब्बास के अज़्म और हौसले को शानदार खराज अकीदत पेश किया जो भारत की बिला इश्तियाल जारहियत में शहीद हुए थे। इर्तजा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास कंट्रोल लाइन पर दुश्मन से लड़ रहे थे और बेटे की शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास ने अपने फर्ज की अदायगी जारी रखी और महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। वफाकी वज़ीरा ने भी लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि इर्तजा अब्बास की शहादत मार्का हक में बहादुरी और जुर्रत की अलामत है जिसने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंतराबी ने कहा है कि युगांडा से 27 पाकिस्तानी वतन वापस रवाना होंगे। कंपाला में जेर हिरासत पाकिस्तानियों के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन मजीद 30 अफराद भी जल्द अपने हवाई टिकटों का इंतजाम करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान ने कहा कि विजिट वीज़ों पर बाकी अफराद भी वतन वापस रवाना हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन हुकाम ने हर एक पर माली जुर्माना आयद किया है, ताहम सिफारत खाने की हमारी टीम युगांडा के हुकाम से इस जुर्माने की माफी के लिए बातचीत कर रही है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का अयादा किया है कि बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत का किसी भी तरह का जब्र इस्तबदाद कश्मीरी अवाम के उनके मुनसिफाना हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद से नहीं रोक सकता। श्रीनगर में जारी एक बयान में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि नई दिल्ली ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों और घरों, जमीनों और इदारों पर कब्जे के जरिए अपने जाबराना इकदामात में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जालिमाना इकदामात भारत की बढ़ती हुई मायूसी की अक्कासी करते हैं क्योंकि वो कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त करने में नाकाम रहा है जो अपने मकसद के लिए साबित कदम है। उधर बुनियादी शहरी मसाइल पर एहतजाज के बायस बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अवामी गम और गुस्सा बढ़ रहा है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में रिहायशियों ने पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मुजाहरे किए जिससे जरूरी खिदमात फराहम करने में इंतजामिया की नाकामी बेनकाब हो गई। बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों को हरासा किए जाने की मजम्मत की है। उधर सियासी इंतकाम की एक मिसाल में दिल्ली की एक अदालत ने जेर हिरासत हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की अहलिया बल्कीस शाह पर बरसों पुराने मुकदमे में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। बरतानिया की पार्लियामेंट में एक सेमिनार में तनाज़ात से मुतासरा बेवाओं के लिए फौरी कानूनी शनाख्त का हुकूक और अजाले का मुतालबा किया गया। कश्मीरी नुमाइंदा शमीम शाल ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन खुसूसन जबरी गुमशुदगियों और तवील तनाज़े से मुतासरा ख़वातीन की हालत ज़ार को उजागर किया। आए गजा पर इसराइली हमलों में 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्लकुशी में अब तक 72,598 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए आलमी समूद फ्लोटिला के साथ सफ़र करने वाली कश्तियों को रोक लिया है। इसराइली फौज ने बहिरा रोम के वस्त में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद ले जाने वाले बेड़े को रोकने के लिए ड्रोन, मवासलाती राब्ता मुनक़ता करने की टेक्नोलॉजी और मुसल्ला छापा मार पार्टियों का इस्तेमाल किया। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के तर्जमान ने अपने जहाज़ों पर इसराइली फौज के सवार होने को बैनुल-अक़वामी पानियों में गैर मुसल्लह शहरी कश्तियों पर बराह रास्त हमला करार दिया। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एलिमिनेटर कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच की फातेह टीम PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। PSL 11 का फाइनल इतवार को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में जारी है। दूसरे रोज खिलाड़ियों ने हेड कोच सरफराज अहमद और कोचिंग स्टाफ की जेर निगरानी बैटिंग और बॉलिंग नेट सेशन किए। तरबियती कैंप कल खत्म होगा, जबकि कौमी दस्ता हफ्ते को बांग्लादेश रवाना होगा। पहला टेस्ट अगले माह की 8 तारीख से ढाका में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले माह की 16 तारीख से सलहट में शेड्यूल है। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हफ्ते को मेक्सिको रवाना होगी। आलमी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ये चौथी शिरकत होगी। ये इवेंट अगले माह की 5 से 15 तारीख तक मेक्सिको सिटी में होगा, जिसमें 30 से ज्यादा ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं। इस इकदाम को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और मुस्लिम हैंड्स की हिमायत हासिल है, ताकि महरूम बच्चों को खेलों के जरिए बाइख्तियार बनाया जा सके और स्ट्रीट चिल्ड्रन के तालीम समेत मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया जा सके। पाकिस्तान इससे कबल रूस और कतर में रनर अप रहा था और ब्राजील में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। हुज़ैफा अब्दुर्रहमान और हुज़ैमा अब्दुर्रहमान ने इस्लामाबाद में खेले गए फैसल बैंक सेंट्रल ओपन पैडल टूर्नामेंट का प्रो टाइटल जीत लिया। उन्होंने अब्दुल्ला खान अदनान और सालार खान को सख्त मुकाबले के फाइनल में 6-3, 7-6 से शिकस्त दी। 6 रोजा इवेंट में 70 टीमें और 140 खिलाड़ी शरीक थे, जो जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सबसे बड़ा पैडल टूर्नामेंट है। एडवांस कैटेगरी के फाइनल में तलहा हसन और मुइज गनी ने साकिब हयात और करमाल फैसल को 6-2, 2-6 से और 6-4 से शिकस्त दी। इंटरमीडिएट कैटेगरी में मोहसिन और उमर ने अरसलान और एहसन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। बिगनर कैटेगरी में समीर और उस्मान ने अम्मार और महद को 8-6 से हरा दिया। ये तो थी खेलों की खबरें, और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी पैदावार और सनत हारून अख्तर खान की हिदायत पर हुकूमत ने बरामदात को फ़रोग़ देने और इलाकाई तिजारती रास्तों को वसअत देने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। एक अहम पेशरफ्त के तहत कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से पहली बरामदी खेप ज़मीनी रास्ते से किर्गिस्तान रवाना की गई है, जिससे इलाकाई तिजारती रवाबत में इजाफा हुआ है। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के चेयरमैन फरीदून अकरम शेख ने कहा कि बरामदात को बढ़ाने और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 837 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1087 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आईवर्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज्यादा 75 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 485 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 101 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 348 में कमी, जबकि 36 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। खैबर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 80 रुपये 85 पैसे का इजाफा, जबकि ब्लेस टेक्सटाइल लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 90 रुपये 6 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमतें खरीद 278 रुपये 70 पैसे और 279 रुपये 20 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 375 रुपये 52 पैसे और 376 रुपये 19 पैसे, यूरो 325 रुपये 9 पैसे और 325 रुपये 67 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 31 पैसे, 74 रुपये 45 पैसे, UAE दिरहम 75 रुपये 90 पैसे, 76 रुपये 3 पैसे, जबकि जापानी येन कीमतें खरीद 1 रुपये 74 पैसे और कीमतें फरोख्त भी 1 रुपया 74 रुपये पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,14,919 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,52,687 मीट्रिक टन सामान की नक़ल हमल हुई, जिसमें से 61,569 मीट्रिक टन बरामदी और 91,118 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। आज जैज़ का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद जैज़ मौसीकी को अमन और सकाफती हमाहंगी के एक मौसर जरिए के तौर पर उजागर करना है। यह दिन इस बात को उजागर करता है कि जैज़ मौसीकी सरहदों और इख्तलाफात से बालातर होकर लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा करती है।
ملتان میں قائم کیا گیا نیا عجائب گھر گزرے ادوار کے ساتھ ایک ایسا سفر کرانے کو تیار ہے جس میں آثار قدیمہ، فن، جنگی ہتھیار اور قصہ گوئی کا امتزاج شامل ہے۔ عجائب گھر میں رکھی گئی چیزیں قدیم بازاروں، جنگ کے مناظر اور مختلف ادوار میں روزمرہ کی زندگی کی عکاسی کریں گی، جس سے سیاح اس کے بارے میں پڑھنے کے بجائے تاریخ کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ رواں سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کئی پاکستانی فلموں کی ریلیز ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ پیش رفت پاکستانی سینما کی بحالی کی عکاسی کرتا ہے۔ کھیلوں کی فن کی دنیا سے خبریں سننے کے بعد اب ہم آپ کو لے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ لیبارٹری میں 217 تجربات کے ایک بڑے جائزے سے پتہ چلا ہے کہ گھٹنے کے اوسٹیو ایتھرائٹس کا سب سے مؤثر علاج ایروبک ورزش ہے۔ دی بی ایم جے میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق چہل قدمی، سائیکلنگ اور تیراکی جیسی سرگرمیاں ورزش کی دیگر اقسام کے مقابلے میں درد کو کم، حرکت، چلنے کی صلاحیت اور معیار زندگی کو زیادہ بہتر کرتی ہیں۔ محققین نے 1990 اور 2024 کے درمیان کیے گئے مطالعے میں 15,000 سے زائد شرکاء کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ایروبک ورزش نے مختصر، وسط اور طویل مدتی مسلسل بہترین نتائج فراہم کیے۔ امریکہ میں کولڈ اسپرنگ ہاربر لیبارٹری نیو یارک کے محققین نے PTP1B نامی پروٹین کو روک کر بھولنے کی بیماری کے علاج کے لیے ایک نئے ممکنہ ہدف کی نشاندہی کی ہے جو یادداشت کو بہتر بنانے اور دماغ کے متاثرہ حصے کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر کیے گئے جائزے میں مذکورہ پروٹین کو روک کر سیکھنے اور یادداشت میں بہتری آئی اور دماغی مدافعتی خلیوں کی سرگرمی کو بڑھایا گیا جو نسیان سے منسلک مخصوص قسم کے خلیوں کو ہٹاتے ہیں۔ محققین کے مطابق پروٹین دماغ میں مدافعتی راستوں سے جڑا ہوتا ہے، دماغ کے مدافعتی خلیوں کی مدد کرتا ہے اور بیماری کے دوران بڑھنے والے زہریلے مواد کو صاف کرتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار جس میں راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، کوٹلی ستیاں اور فتح جنگ کے علاقے شامل ہیں، اس طرح کشمیر میں میرپور خاص، باغ، مظفر آباد اور گردونواں میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگلے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر اور گردونواں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو داڑو، دادو، سبی، سکر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسلام آباد میں 35، مری میں 21، لاہور میں 37، کراچی میں 36، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 32، مظفر آباد میں 28، گلگت میں 22، سکردو میں 19، سری نگر میں 20، جموں میں 39، لیب میں 13، پلوامہ میں 20، اننت ناگ میں 20 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان اور بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا چراٹ میں 22 ملی میٹر، کاکول میں 10، معلوم جبہ میں 8، دیر میں 6، پٹن میں 5، کشمیر مظفر آباد ایئرپورٹ پہ 8، سٹی میں 4، گئی دوپٹہ میں 8، راولا کوٹ میں 6، مونجی میں 5، گلگت بلتستان میں استور میں 3، سکردو میں 2 اور پنجاب میں مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا آج کیا گیا جس کا مقصد کم اور متوسط آمدن والے طبقات کو مکانوں کے لیے آسان شرائط پر قرض فراہم کرنا ہے۔ شہباز شریف نے موجودہ صورتحال میں موٹر سائیکل سواروں، عوام اور سامان کی نقل و حمل کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکراتی عمل کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے قیام کے لیے امریکہ اور ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر ملاحت سولت، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، مجاہد خان اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.